तो माशाल्लाह जी सूरज जहा गरूब होने लगे, कितना खूबसूरत मन शादी वाला घर है। तो देखो किस तरह के इंतजाम होए रोड ते। ठीक है जी, हम फिर चलने आगे तो उत्थे चल के फिर बाकी इतने आने वालों पहले ना खाना खावन आ गए आगे खा के आ गए ने। तो इतने लिखा रहे हैं जी न्योंदरा, न्योंदर जिन्होंने कहने आप सलामी वगैरह। बाकी जी मैं आ गया तो बाकी काफ़ी दिनों बाद तो जिंदगी पहली बारी इस रंग का जोड़ा ना महसूस। बाकी पानी इन्हें भर लिया तो इन्हें ना एवं घास रख दें थले। मछलियां ही सारी छड़तियां तो खुश बहुत ज्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। की हाल चाल है सारे देखने वाले तमाम बहन भाई। असं उम्मीद करना कि सारे देखने वाले तमाम बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी असी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ गए। विलाग जी शुरू हो रहा है फसलों वाली साइड तो बाहर घूमन फिरन निकले आ गया। मैं कि चलो इत्थे विलाग जो ना शुरू करने आ गए। तो उधरों सब तो पहले तो मैं तुहानूं दस देवां कि कल के दिन का मैं विलाग नहीं बनाया सीगा, क्योंकि तुहानूं पता है पहले सिग्नल नहीं सीगे इलैक्शन वाले दिन। तो जोड़े वो विलाग वगैरह बनाया सी वो भी तो अपलोड करने सी ना, सिग्नल भी थोड़े बहुत घट सी, क्योंकि जिमें ही इंटरनेट चलिया है ना तो सारी दुनिया देखण बैठ गई सी कि इलैक्शन का की नतीजा आंदा है। लेकिन हाली तक नहीं पता चलिया किहड़ा साडे मुल्क का वज़ीर आज़म बनता है। तक सारे जो ना काउंटिंग वगैरह हो रही वोटां की आज शाम टाइम तक उम्मीद हैगी पता चल जाएगा। तो बाकी इस तरह कि नाइयां का बच्चा छोटा जिहा आया सीगा सानूं सद्दा देवन गावना का। गावना तो असीं नहीं गए सीगे, लेकिन कल ना उन्होंने रिश्तेदारों की मेहंदी सीगी जे बच्चे की खुशी कर रहे हैं उन्होंने। तो उधर रात में असीं गए होए सीगे तो उधरों रात में काफ़ी लेट आया से असीं। लेकिन रात में मैं विलाग तो नहीं बनाया, छोटे मोटे एक दो क्लिप बनाए ने, वो तुसीं देख लो। तुसीं देख ही लिया होना है कि माशाल्लाह उत्थे कितनी ज़्यादा रौनक लगी हुई सी। तो असीं सारे रिश्तेदार इकट्ठे सीगे। बाकी इंशाअल्लाह ताला अज की जी रूटीन है वह भी तुहाडे नाल शेयर करांगे। अज फिर असीं जाना है, समझ लो कि अज फाइनल जो ना सैलीब्रेशन उन्होंने है अज। बाकी सारी जी उन्होंने आउंदियां रस्मां वगैरह उन्होंने कर लिया हुई ने। तो अज उस बच्चे जन्ना खतने ने जे और तैयारी वगैरह कर रहे थे कपड़े वगैरह। तो मेरे भी माशाल्लाह सूट जो कल मैं सिलाई वास्ते दे दिता सीगा, अज मैं शलवार कमीज़ पा के जावांगा। काफ़ी दिनों बाद मैं शलवार कमीज़ पानी हैगी। तो माशाल्लाह नवा सूट सिलाई कराया है, तुहानूं मैं दिखावांगा जो दर्जी देगा। सुबह सुबह मैंने चैक करा गए थे, बाकी उनके बटन वगैरह लगन वाले ने वो ला के मैनू दे जाते हैं। फिर इंशाअल्लाह ताला तुहाडे नाल शेयर करना है किस कलर के सूट जो सिलाई कराया है। तो फसलों मैं आके रोक के आया कि असल तो इन्हें इतों लै जाना है हरा भरा ग्रीन ग्रीन जो घास खड़ा है। ये पट के मछलियां वास्ते इहदे बहुत ज़्यादा मछलियां जिन्ना खुश रहिंदियां ने। सुबह मैं पट के लै गया फिर थोड़ा जिहा ना ट्राई करन कि मछलियां इहदे की करदियां, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश फिर रही ने। एक तो इहदे थल्लों मिट्टी पटी जाती जड़ां वाली, तो वह ना थल्ले बह जाता है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। हथ ना ही पट लेने आ कि थल्लों जी जड़ां ने ना पटी जानियां ने इस तरह। आ देखिया जी उन्हें यह देखो माशाल्लाह इनू भी सिटांगा ना तो थले बह जाएगा। तो इस तरह हरा भरा बहुत प्यारा लगेगा। बंदे जे ना अपने इंप्यूरियम वगैरह के नकली घास लाते हैं, मैनू देखो असली का इन्ना प्यारा घास मिल गया है। तो माशाल्लाह जी काफ़ी हो गया है। इन बस चक के हम लै चलीए, जिमें दाइयां का होंदा है बीज जहा उस तरह लग रहा है। चलो जी इन्ना बड़ा है। मछलियां थले टप से सिट देवांगे, पानी भी जाके हाली तक उन्हें चेंज करना है। जी मैं आ गया है उधरों माशाल्लाह अम्मी तो अबू जे ने जावन लगे ने कि चाचू जा दौरा ले उधर। हाँ उधर ना शॉपिंग वाला अगर विलाग देखना है तो अबू जान का अहमद फैमिली व्लॉग चैनल का नाम है, जाके उन्हें देखना है। अबू जान ने दिखाई सी सारी शॉपिंग जी अम्मी जान करके लै आई सी, क्योंकि अम्मी जान ना मैं ही रल के गया सो गया। ए रही जी अपनिया मछलियां, इन्होंने थले पहले भी आ घास पे होया देखो। इन्हें बहुत ज़्यादा खुश नहीं गए, लेकिन इन्हें टप जो ना चेंज करना है। इस टप च इन्हें नहीं रखना, टप इन्हों का लोहे वाला पिया है, पानी वगैरह जो ना बदल के इहदे ना मछलियां छड़नियां ने थले ए वाला घास ला देवांगे हुण। तो खाला जान जी इधर लगी हुई ने कपड़े इस्त्री करन अपने बच्चों के तो अपने। तो बाकी सारे जो ना फैमिली के कपड़े निकले पे ने नवे कपड़े पा के जाना। मेरे तो कपड़े हाली तक सिलाई नहीं होया ने। जा यार पूछे हसनैन उन्हें कहो बटन लग गए ने दे दो।
ਸੁਬਾਹ ਸੁਬਾਹ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪੂਰੇ ਆਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟਨ ਬਸ ਲਾਣੇ ਨੇਗੇ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ ਜੀ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਨਾਲ ਜੀ ਪੱਕ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਚਾਵਲ, ਤੇ ਚਾਵਲ ਹੀ ਟੋਟਾ ਲੈ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਦੂਸਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਟੋਟਾ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਬਣਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਕਿ ਸਸਤੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਖਾਲਨ ਜਾਨ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਨੇ ਇਹੀ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਦੇ ਆਪਣਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੱਥ ਕਰੇਗਾ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਉਸਮਾਨ, ਕਹਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर दे ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮਛਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਟੱਪ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਟੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਛੁਪੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ ਘਾਸ ਖਾਵਣ ਆਈ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਆਹ ਛੋਟੀ ਮਛਲੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਨਸ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਟੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਟੱਪ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਘਾਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਟੱਪ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਣੇ ਆਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਘਾਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀ ਮਛਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ ਟੱਪ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਭਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਘਾਸ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥੱਲੇ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਾਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਘਾਸ ਖਿਲਾਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਮਛਲੀਆਂ ਛੱਡਨੇ ਆ। ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਕਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਚਰਾ। ਲੌਂਗ ਹੈਗੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਿਕਰਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਇਹਦੇ ਉਤੋਂ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਖਿਲਦੀਆਂ ਰਵਣਗੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਰਵਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਛਲੀਆਂ ਤੇ ਤੰਗ ਬੜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਫੌਰਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। अब्बू जान अपना जुगाड़ ला रहे नेगे, ते बाकी मछलियां बहुत कालियां ने इस पानी चावन नु। देखो माशाल्लाह कितनी खुला पानी है ना, छोटा टप। हां छोटा टप सी जो नाले ओना थल्ले जेड़ा गाह रखया है ना, इंदे वजह बड़ी खुश हो। हां आ देखो थल्ले दस्ती थल्ले गई, फौरन हो जाके छुप गई हुए घास दे, ओ बैठी इत्थे इन्हां नु खाण पीण मिलेगा, कितनी खुश हो रही। वैसे खुराक ही होनी है इन्हां दी, मिट्टी वगैरह च पता चलदा जांदा भी किवें खुश रह सकदा। मछलियां ही सारी छाड़तियां ते खुश बहुत ज्यादा इंदे च फिरदियां ने, ये थल्ले छुप के घास ते बैठ गई ने। यहाँ देखो जिवें का फिरदी हैगी, वे तरदियां फिरदियां थल्ले छुपदियां जा रही ने। आ थल्लों पुजाना ने पट के उच्चा करता होता ना। कदी थल्लों गुजरदियां ने, कदी किधर वड्डी मच्छी थल्ले होई न तो। हां उत्ते नु आ गया है। हां बैठी हां आ लग गई, वो नास गई थल्ले नु, ओ गई गा। हां एक कुत्ते आ गया, ओ फिर गई सुराख विचों बना रहे ना, वे छुप के बैठी हुई ने। एन गया है जाके पूछा उन्हें अंकल और को, लेकिन कह रहे हैं बटन वगैरह हाली तक लगन वाले ने, बस कमीज के बटन लग जाते ना। फिर जाके मैं अपने कपड़े लैन आ गया, तो खाला जान ने तो अपनी बेटियां नु तैयार ही कर लिया, कपड़े कपड़े खिले पे सारे घर दे विच। हाँ ठीक हो गया दादा जान। ते उधर अम्मी जान जड़ियां ने पका रही ने दस्या पुलाव, ज्यादा आलू पा के इन्ने चावल ने के इन्ने 2 गुना आलू ने के मजेदार बननी। असल ते चावलों का इतना जायका नहीं होना जितने आलू देंगे जायका। उदो चावल वैसे भी टोटा ने ना, तेरे अब्बू आखे के बेचना भी आलू ज्यादा पा। हां चंगा है, मजेदार बनने। तो देखो नहीं पता लग रहा है कि मजेदार बने। ऐ लग रही चिप्स पई है। बाकी माशाल्लाह चावल जेडे नेगे ना अम्मी जान दम देवन लगियां ने, कुछ टाइम भी चावल भी तैयार हो जावणगे। चावल खा के उस तो बाद इंशाअल्लाह ताला फिर असीं ना शादी ते जावन दी तैयारी करांगे। बाकी खाला जान ने तो अपनी बच्चों नूं तैयार कर लिया। मारिया
ਦੇਖੋ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਨੂਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਫਿਰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੇ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਕਰਾਨੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚਾਵਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਚਾਵਲ ਖਾ ਦੇ ਦੇਣ ਖਰਾਬ ਕਰ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਸੂਟ ਮੇਰਾ ਸਿਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਟਨ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਕੱਪੜੇ। 2 ਸੂਟ ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿਲਾਈ ਕਰਾ ਲੈ ਦੰਦ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਉਹ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਈਦ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਸੂਟ ਸਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਾਵਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੰਮੀ ਜਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਸਾਜਦਾਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ। ਤਕਰੀਬਨ 800 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਸੂਟ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈਗੀ। ਡਬਲ ਸਿਲਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਵਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਕੱਪੜੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਖਾਲਾ ਜਾਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਰਕੇ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਆਇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਵਲ ਖਾ ਲਾ। ਚਾਵਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਲਵੇ ਕੱਪੜੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਨੂੰ ਕੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਵਲ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈ ਖਾਲਨੇ ਆਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਨਾ ਨੂੰ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੇ ਆਂਗੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਵਣ ਦੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਚਾਵਲ ਮੈਂ ਖਾ ਲਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਤੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਨਹਾਵਣ ਲੱਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਲਨ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਨੂਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ ਰੰਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਨੇਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਸਾਦੀ ਬਸ ਗੋਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਜਵੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੂਰ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨੂਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਗੁੱਸੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਕਿਊਟ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਖਾਲਾ ਜਾਨ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇਗੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਆਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਪਾਣੇ ਆਗੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਆਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਟਨ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਨਹਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਫਾਰਚੂਨਰ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਾਕੀ ਕਪੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅਗਲੇ ਮਰਗਾਡਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਸਟੀਲ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜੰਗਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸੁਬਾਹ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਧੋਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵਣ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਸਨੈਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾ ਨੂੰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਸਨੈਨ ਨਵੀਂ ਜਾਣੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਹਾਂ ਹਸਨੈਨ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਸਲ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕੱਲ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਜਿਹਾ ਸਿਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਤੇ ਹਸਨੈਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨੂਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਨੂਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਪਾਣੇ ਬਸ ਨੂਰ ਨੇ ਹੈ ਬਸ ਜਾਣਾ ਖਲੋ ਜਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਣੇ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਪਹਿਣੀ ਹੈ ਹੋਰ ਇਸ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ VIP ਜੇ ਫਰਾਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੈਲਰੀ ਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇਗੇ। ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਸਨੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਾਕ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨੂਰ ਦੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਸਾਈਕਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਲੌਗ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਤਨੇ ਵਾਲ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਕ ਕੇ ਖਿਲਰ ਗਏ ਨੇ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਰਾ ਲਵਾਂ ਬਰੀਕ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਚਲੋ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਰਹੀ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 1-2 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਕਰਾਣੇ ਪਏ ਕਰਨੇ ਨੇਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਟਵਾਇਆ ਸੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇਗੇ
ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗਿੱਲੇ ਪਏ। ਬਾਕੀ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕੰਘੀ ਵਗੈਰਾ ਵਾਹਣਾ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵਾਹ ਲਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਹਰ ਜੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਤੇ ਉਧਰ ਪਾਸ ਨੂੰ ਚਾय ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਮਾਮੂ ਜਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਆਂਗੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਘਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਜੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇਗੇ, ਚਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਧਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢਣ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਇਸ਼ਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾ ਪਾਉਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ, ਆਪਣਾ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਇਮਾਨ ਫਾਤਮਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਰਾਜਮਾਨ, ਚੱਲਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਾਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਤੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਜੋ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੱਲਨੇ ਆਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕਾਫੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਚੀ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਅੱਧੇ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ। ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ। ਕਾਫੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਵਣ ਆ ਗਏ ਆਂਗੇ। ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆਂਗੇ। ਅੰਕਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਸੇ ਮੇਰੇ ਵਲੌਗ। ठीक है जी, मैं भी खाना खा लेना आ गया। तो बाकी यूट्यूबर लगे हुए अपनी वीडियो बनावन सारे, साड़ी फैमिली काफ़ी यूट्यूबर ने ना। अलहमदुलिल्लाह जी खाना वगैरह खा लिया है। बाकी अबू जान जेडे नेगे अगे उन्होंने अंदर जगह नहीं बची सी, हुण खाना खावन गए नहीं, जिवें ही आते हैं फिर निकलने आ, क्योंकि वैसे तो वेटिंग वास्ते वो जगह बनी हुई है। मैं बाहर ही रोड पर खड़ा आ गया। ਇੱਥੇ ਨਾ ਧੁੱਪ ਬੜੀ VIP ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਖਲੋ ਕੇ ਸੇਕਣੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਬੰਦਾ ਦਾ ਕਰ ਲਓ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਚੂ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਚਾਚੂ ਜਾਦ ਹੋਰਾਂ ਘਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਅੰਮੀ ਦੇ ਮਾਮੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਸਫਦਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਅੰਕਲ ਸਫਦਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇਗੇ, ਚਾਚੂ ਜਾਦ ਹੋਰਾਂ ਪੜੋਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਨਿਉਂਦਰਾ, ਨਿਉਂਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਲਾਮੀ ਵਗੈਰਾ। ਬਾਕੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆਗੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸ। ਹੁਣ ਤੇ ਨੂਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਨੂਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲਣੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੋੜ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਰਸ਼ ਰੋਡ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੱਢਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਾਵਣ ਲੱਗੇ ਆਂਗੇ। ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਆਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਲਵਣ ਆਇਆ ਹੈਗੇ। ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਆਂਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਅੱਧੇ ਖੜੇ ਨੇਗੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਲਾਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵਣ ਦੀ। ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਛਾਪਣਾ ਪੈਕ ਕਰ ਲਏ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਮਾਨ ਜਾਣਾ ਘਰ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿਓ ਹੋਰ, ਬੜੀ ਵੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਖਾਲਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਫਿਰ ਰੱਖੇ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ, ਜਲ ਕੇ ਨਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਾਲਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਨੈਨ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਮਾਟ ਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਭੱਜ ਗਈ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਲਈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲਨੇ ਆਗੇ, ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਖਾਲਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਣਾ। ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਲੋਡ ਕਰ ਲਈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਗੇ। ਜਦੋਂ ਛੱਡਣ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਲੈ ਆਈਏ ਨਾ ਖਾਲਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ
क्योंकि विच देखो खाला दा बेटा बेचारा विच बैठा है, बेटियां अगे बैठी हुई हैं, तो अम्मी जान नाली तक पीछे बहना जगह ही इतनी कोई नहीं पीछे। बाकी ये मोटरसाइकिल थल्ले ला ला फिर अम्मी जान पीछे बैठणगे चलने हम फिर चलना है खाला जान वाला चल के 8:30 आ गए। तो उस बाद आगे फिर देखने अगर रात तो हो जानी है कि ना छड़ते छड़े ना घर पहुँच जाता की तो रात हो जाए। तो माशाल्लाह जी सूरज जा गरूब होने लगे, कितना खूबसूरत मंजर हैगा देखो। घर का साढ़े घर तो तकरीबन समझ आधे घंटे का सफ़र हैगा, लेकिन जिवें सूरज सामने गरूब होने लगे ना पता चल रहा है कि सानू पहुँचते पहुँचते रात हो जानी हैगी उत्थे। खाला जान उन्हें घर पास पहुंचे ही खड़े आगे। तो असल ते ना रस्ते देखो कि खतरनाक जे ने के सारे ना उच्चे नीवे, ते रात अगर होगी तो वापसी जो ना बड़ी मुश्किल ना जाया जाता है, डर भी लगता है। लेकिन चलने अल्लाह पाक करम करेगा। उदो मैं जैकेट ही जल्दी जल्दी भूल गया जाना, तो कहे ऐसे अम्मी जान हो जैकेट पा के जानी है तो उन्हें लोग सर्दी जी ना मैं लग रही है। वापसी तो देखने आ की बढ़ता है। ਇੱਥੇ ਖਾਲਾ ਜਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਖਾਲਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਖਾਲਾ ਜਾਨ ਹੋਰੇ ਜੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਂਟੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪੈਂਸਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਦਾ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਾਡਾ ਪੈਂਸਾ ਖੜੇ ਕੇ ਨਾ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਧਰ ਬੱਕਰੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਬੱਕਰੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਚਾਰਾ। बाकी थापियां वगैरह थप के उत्तों वेखो लाक लाए हुए नेगे, सेफ्टी हैगी भाई सब कंडे सिट्टे हुए नेगे। इस तरह जो ना कोई चकदा नहीं है, चोरी नहीं होंदियां ने थापियां की, क्योंकि बड़ी वैल्यू हैगी। एक बालन हैगा जिवें कि खाला जान ने जमा करके रखे हुआ हैगा, कोई टेंशन नहीं बनती हैगी हुण सर्दियां गर्मियां च लकड़ां दी। ते इसे तरह सारिਆਂ ने अपना अपना ना बालन बना के रखा हुंदा हैगा। देखो ना खाला जान ने माशाल्लाह जमा करके थापियां रखी हुई तुल पाए। हाँ वही तो जितनी खालू जान की सैलरी वाकई लेकिन तुहानू बड़ी ना आसानी हैगी थापियां तो। हाँ रूखे रोटी इन्होंने चलो साल ब साल दे देंगे ने तनख्वाह तो वट के भी। हाँ हाँ चलो ठीक है मियां आप निकलिए, सर्दी ना ज्यादा हो जाए चलने हैं। ठीक है हम फिर असी घर तो इंशाल्लाह ताला फिर कभी खाला जान और ले आवांगे। हाले तक घर जा काम तो कुछ करने लेकिन नहीं हो पाने क्योंकि रात हो जानी है। चलो इतों ही खाला जान और पिंड चो निकल पाएंगे, लेकिन ना हुणे लो इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही हैगी। ते आ फसल में पानी लगे हुआ देखो धुआं कितना ज़्यादा निकल रहा है उतों पानी चो। असल तो ना सर्दी हैगी, अगर गर्मियां हो नहीं धुआं वगैरह नहीं निकलता है पानी का नहीं पता है। बाकी रात को ना तुम देखते हो कि कक्कर वगैरह पैंदा यकीनन फास्ट टाइम ना तकरीबन 7 बजे तक तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती हैगी। फिर अचानक गर्मी वाला माहौल बन जाता है। दिन टाइम जी गर्मी होती तो रात टाइम जोड़ा है ना भाई साहब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। कक्कर जमे होता है कक्कर। कुछ तो मेरे बहन भाई सोच रहे होने कक्कर की चीज़ होती है। कक्कर होता है बर्फ़ की बरीक लहर होती है, बरीक बरीक बर्फ़ जी ना गिरती हैगी फसलों वगैरह ते उन्होंने असी कक्कर कहते होंने आगे। वो सारिया फसलों जड़ियाँ ने सुबह सुबह शबनम सी देखते हो ना, ये कक्कर खुर के तो फिर उत्ते शबनम बन जाती हैगी। हाँ कोरा भी कहते हैं कि पंजाबी च। देखो जी फसल पानी लगे हुआ उन्होंने तो धुआं जो है। दूसरिया फसलों जी रात टाइम सफेद हो जानियां उत्तों क्योंकि उत्ते ना कक्कर ही पैना है, बर्फ़ जम जानी हैगी पत्तियां के उत्ते सारी बरीक बरीक गिर के ना जम जानी बर्फ़। फाइनली जी वापस घर से आगे बस सामने घर रहा तो रात तो हो गई हैगी, सर्दी भी लग रही हैगी। कोई नहीं घर जाके आगे सेक लवा, कपड़े ये चेंज करके उसके बाद सोने आ गए। थकावट आज बहुत ज़्यादा हो गई भाई साहब। बस अपना जी घर आ गया। दादा जान ही आए बैठे ने वीडियो अपलोड करावन। चलो कोई ना कर देने उन्होंने घर जी आंदे लो पहले दादा जान ना वीडियो अपलोड करके दी हैगी। ते अम्मी जान जड़ियां ने जी हुण फिर रोटियां पकान लगियां ने, साडा ही इंतजार हो रहा सीगा। बाकी आयशा सालन की चीज़ दा पकाया? सालन कोई नहीं बनाया, चटनी बनाई। चटनी तीसरा दिन हो गया चटनी नाल ही चल रहा सालन का। चलो कोई बात नहीं।
ਆਪੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੇ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੇ ਆਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਉਧਰੋਂ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਰੋਟੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਤਨੀ ਰਾਜਿਆ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮੈਂ ਮਸਰੂਫ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਆਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਖਾ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾ ਲਈ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਂਦਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਗਏ ਜਾਂ ਪਕਦੀ ਵੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਖੈਰ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹਸਨੈਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਸਨੈਨ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਡ ਹੈ ਕਾਰ ਆਂਦੀ ਜਲਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਮਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਧੁੱਪ ਸੇਕਦੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈਗਾ ਖੈਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਖਾਲਾ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਰੂਟੀਨ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਜੀ ਆਮਨਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬਰਥਡੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਬਰਥਡੇ ਜਿਹੜਾ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੇਕ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਵੇਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ VIP ਜਿਹੜਾ ਆਮਨਾ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਗੁਬਾਰੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਗੁਬਾਰੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਮਕਤੂਬਾ ਹਨ ਚਲੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕੋ ਆ ਜਾ ਦੋਨੋਂ ਦਿਵਾ ਹਾਂ ਕੇਕ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਬਾਰੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਵੇਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਾਸਾ ਨਾ ਬਣਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਾ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੱਤ ਵਗੈਰਾ ਪਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਬਰਾਂਡੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਜਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਗੁਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਬਾਰੇ ਹੋਏ ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਜਾਵਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ VIP ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਜਾਵਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਨਾ ਜਲਦੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕੇਕ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕੇਕ ਫੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ VIP ਕਰਕੇ ਨਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਸਜਾਵਾਂਗੇ ਬਰਥਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਵੇਰ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ, ਸਵੇਰ ਵੀ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਸਵੇਰ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸਤਰੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹਾ ਵਲੌਗ ਹੁੰਦਾ ਖਤਮ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ ਥੈਂक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।